राधेश्याम। तो फ्रेंड्स आज किसी नुआ ज्ञान नेबा चलतु। यही न व्यथयन्ते ते पुरुष पुरुषर्भ सम दुख सम सुख धीरे समृत त्याय कल्पते। जे हे महापुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान दृष्टि देखिबा जेउ पुरुष एही इंद्रिय एवं विषय संजोगरे विचलित हुए नहीं से ही मोक्ष पाई योग्य हुअंती तेणु से मुक्ति पाए। जे कहउचंती जे सुख दुख को जी समान हिसाब से देखु थाए जेउ पुरुष इंद्रिय वशरे संजोग न होई विचलित हुए नहीं से ही मोक्ष पाई योग्य हुअंती सेई माने तेणु से मुक्ति पाई थाए। जे सुख दुख सम करे सुखरे जे गर्व न करे दुखे न हुए विचलित सेउल बई मोक्ष पथ समान दुख सुख जार मुक्तिरे तार अधिकार जे जन भव संसार रे विषय आशारे न पड़े ताठारु बड़ केही नाही महाज्ञानी सेहु अटई। एठी कहउचंती भगवान जे जेउ लोक सुख दुख रे सम देखि थाए समान देखि थाए ना सुख आसिले खुशी रे फाटी जाए ना दुख आसिले बहुत दुखित होई थाए एमिति नुहे से सम भावरे देखि थाए दुखरे भी सुखरे भी तो सेई लोक मोक्ष प्राप्ति करि थाए सेई लोक मोक्ष प्राप्ति पाई निहाती योग्य अटि जाए समान दुख सुख पाई मुक्तिर अधिकार से बनि जाए सेई लोक जन भव संसार रे विषय आशारे पड़े नाही जेउ लोक निजर इंद्रिय माध्यम रे कोनोसी विषय को भोग करे नाही विषय आश्रय पड़े नाही सेई लोक महाज्ञानी अटे सेई लोकटी मोक्ष प्राप्ति करिथाए। नासत विद्यते भाव नाभाव विद्यते सतः उभयारपि दुष्ट नशून्या यपि सुदर्शिभि। असत वस्तुर अस्तित्व नहीं एवं सत वस्तुर अभाव नहीं कारण ए शरीर अनित्य असत्य केवल जीवात्मा सत्य और नित्य। एपरी भावरे भक्त दुईटी जाकर तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुष माने जानती जे कहउचंती जे असत वस्तुर कौनसी अस्तित्व नहीं और सत वस्तुर अभाव नहीं सत वस्तुर कौनसी अभाव मध्य नहीं कारण ए शरीर अनित्य असत्य केवल जीवात्मा ही सत्य। एपरी भावरे भक्त दुईटी जाकर तत्व तत्वज्ञानी तत्वदर्शी पुरुष माने ही जानी थांती। जे असत विनाशशील अश्वत न थाए जाहार सत पदार्थ नष्ट नाही अभाव बा तारो कहीं असत जड़ अटे नासी सत चैतन्य अविनाशी ए देह नित्य सत्य जीवात्मा अटे नित्य सत्य ए दुई विषयटी स्थिर जानती तत्वदर्शी नर। जे एई सबु विषय रे तत्वदर्शी माने जानती जे जो कथा कि आमे कहिले जे जीवात्मा केवल सत्य और शरीर असत्य सी अनित्य एई सबु जिनिस तत्वदर्शी पुरुष माने भलरे जानती। अविनाशी तु तद्विधि जेन सर्वमिद ततम विनाशमव्य स्यास्य न कश्चित् क्रतुमर्हति। जेउ आत्मा सर्वव्यापक तार विनाश नहीं आत्मा अविनाशी सेही अविनाशी आत्मा को विनाश करने को केही हेले समर्थ नुहे। जे कहउचंती जेउ आत्मा सर्वव्यापक तार विनाश नहीं आत्मा अविनाशी सेही अविनाशी आत्मा को विनाश करने को केही समर्थ नुहे। आत्मार क्षय वृद्धि नहीं आत्मा जे अक्षय अटई आत्मा जे अटई अमर जानती तत्वज्ञानी नर
ଯେ ଆତ୍ମା ଥାଏ ସର୍ବଠାରେ ଅବିନାଶୀ ସେଉ ବିଧିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜାଣ ଏ ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନୁହଁଇ ସେ ଆତ୍ମା ବିନାଶେ ସମର୍ଥ ଅଛି କାହାର ସାମର୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବଳ ଅକ୍ଷୟ ଅଟେ, ଆତ୍ମା ଅମର ଅଟେ, ଆତ୍ମା କେବଳ ଅଜର ଅମର ଅଟେ। ଏଇ କଥା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସର୍ବଠାରେ ଅବିନାଶୀକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଜୀବରୂପୀକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଏଇ ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନୁହେଁ ଯେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବିନାଶ ହିଁ ନଥାଏ। ନା ସୁଖ ଆସିଲେ ବିନାଶ ହୁଏ, ନା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଠି କୌଣସି ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଆତ୍ମା ବିନାଶ ସମର୍ଥ ଅଛି କାହାର ସାମର୍ଥ ଯେ ଆତ୍ମା ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ସମର୍ଥ ଅଛି? କେହି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ସୁଖ ନା ଦୁଃଖ। ଆତ୍ମା କେବଳ ଅମର, କେବଳ ଅମର। ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟ ଶୋକା ଶରୀରଣ ଅନାଶୀନ ପ୍ରମେୟସୀ ତତ୍ମାନ୍ ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଭାରତ। ନାଶ ରହିତ ଅପ୍ରମେୟ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗୁଁ ଜୀବାତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ବିନାଶ ଅଛି। କାରଣ ଭଗବତ ବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ ଦେହରେ ବିନାଶରେ ଦୁଃଖ ନକରି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, କାରଣ ଆତ୍ମା ଅମର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଶ ରହିତ ଅପ୍ରମେୟ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗୁଁ ଜୀବାତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରେ ବିନାଶ ଅଛି, ଶରୀର ବିନାଶ ଅଛି। ତେଣୁ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇଯାଅ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଅମର ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏହିପରି ପ୍ରକାରରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସକଳ ଘଟେ ଥାଇ ତାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ ନିତ୍ୟ ଏ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଟି ନିର୍ଗୁଣ। ଯେ ଘଟେ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ ସେ ଘଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଦେହ ଦିନେ ନାଶ ଯିବ ସ୍ୱଧର୍ମ କି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ କର ଆସ ଦେହ ବିନାଶେ କି ଦୁଃଖ କିସ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସକଳ ଘଟେ ଥାଇ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଥାଏ ଓ ତାହାର କ୍ଷୟ କେବେ ବୃଦ୍ଧି ବି ହୁଏ ନାହିଁ ନା କ୍ଷୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଟି ନିର୍ଗୁଣ, ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଟି ନିର୍ଗୁଣ ଅଟେ। ଓ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଘଟେ ବାସ କରେ, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ବାସ କରେ, ସେହି ଶରୀରର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁଠି ବି ଆତ୍ମା ଅଛି ସେହି ଶରୀର ନିହାତି ବିନାଶ ହେବ। ତ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶରୀର ତ ନାଶ ଯିବ, ତ ଶରୀର ତ ନାଶ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା? ଆମର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା? ଆମେ ବିନାଶ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? ଶରୀର ତ ନାଶ ଯିବ, ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଅଟେ, ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଇପାରିବା ସେହି ସ୍ୱଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା? ଭଗବାନ ଏମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ जो एन बेति हंतार सजेन मंतये हतम भौते तैन्न बिनाजित नाश हंती न हत्यने। जे एही आत्मा हत्या करे बोली बुझंती तथा जे ଏହା ନିହିତ ହୁଏ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଯେ ଉଭୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କରେ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି, ଏହା ନିହିତ ହୁଏ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେ ଉଭୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଭାବନ୍ତି ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇମାନେ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ବଢ଼େ ନାହିଁ କି କମେ ନାହିଁ, ସେମିତି
ଆତ୍ମାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୟ ଆତ୍ମାର ନାହିଁ ଅଛି କହି, ଆତ୍ମା ଯେ ବିନାଶ ଅଟଇ। ଯେ ଜନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବିଷୟ ନ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମା ଯେ ଅମର, ଆମର ସବୁ ଅଟେ ମୋର। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ନ ନାଶଇ, ସର୍ବଦା ଥାଏ ହତ ନହି। ଆତ୍ମାର ରୂପ ରେଖ ନାହିଁ, ତାକୁ କେ ମାରି ନ ପାରଇ। ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କେବେ ନାଶ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଅମର ଥାଏ ଓ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ରୂପରେଖ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନା ମରେ ନା ସରେ। ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ସର୍ବଦା ଥାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।